शुरू करते हाँ उस दो जहान के पालनहार का नाम लैके जो सब पे बहुत ही रहमता और बख्शिशा करने वाला है। अज मदर डे है, इसलिए सब तो पहला ये संगत नूं, क्योंकि जिदा दसिया कि दरबार की जलंधर की कमेटी है, सर्व साझा दरबार जलंधर चैरीटेबल ट्रस्ट चैरीटेबल कमेटी, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ सत्संग दरबार ਤੇ मदर डे यानी बीबी हजूर जी की याद में हो रहा है। तो सब तो पहला ही सारी संगत नूं और कमेटी मैंबरां नूं बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हर साल एक कमेटी रल के बीबी हजूर जी की याद में मदर डे वाले दिन सत्संग करवाते हैं। इसलिए अज बीबी हजूर जी की याद में बैठे हैं। तो अज दा इस सत्संग की शुरुआत भी असी उन्होंने जीवन के किस्से तो कर रहे कि जदों 92 ਦੇ ਵਿੱਚ बड़े मालकां ने संसार ਨੂੰ अलविदा ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ उस मालिक की याते हक ਦੇ ਵਿੱਚ लीन हो गए और ये सारी जिम्मेवारी मालकां ने सानू सौंपी। तो उस वेले सानू मार्ग दिखाया बीबी हजूर ने, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे वचन, कुछ ऐसे नियम सानू दसे और नाले भी गल कही कि बेटा अगर इन्हां नियमां ते चलदा रहेगा तो सदा ही रब दियां रहमतां दे दरवाजे तेरे वास्ते खुले रहणगे। अगर इन्हां नियमां ते चलदा रहेगा तो फिर ये नियम ते चलदियां चलदियां वो मंजिल मिलेगी। जिद्दां कहंदे ना कि नदी वगदी है वगदी है वगदी वगदी नूं समुंदर मिलता है तो समुंदर च लीन होकर फिर वो समुंदर ही हो जाती है। तो कुछ जीवन के नियम ऐसे होंगे है, जीवन दे विच मार्ग कुछ ऐसे होंगे है कि अगर इंसान वो नियम वो मार्ग नूं पकड़ लवे, समझ लवे, तो फिर इंसान भी उस मार्ग ते चलदियां चलदियां अपने मालिक दे विच परमात्मा प्रभु दे विच लीन होकर फिर वह ही रूप हो जाता है। इसलिए अज वो कुछ नियम असीं तुहानूं भी दसना चाहांगे जो बीबी हजूर सानू दसदे हुंदे सी बचपन च, और फिर असीं पूरी कोशिश करते हुंदे सी कि उन्हां दे उस वचन नूं पूरा जरूर करिए, क्योंकि कोई भी चीज़ सुनन नाल फायदा नहीं हुंदा। हुण कई बार देखिया ना, इंसान गुरुआं रहबरां दे वचन सुनदा तां है या सत्संग सुनदा तां है, पर सिर्फ सुनन दे नाल इंसान नूं कोई लाभ नहीं हुंदा जब तक इंसान उस ते अमल ना करे। इसलिए बीबी हजूर सानू कहते हुंदे सी, हुण जरा देखना समझना इसनूं, ते की कहते हुंदे सी कि बेटा कदी किसी नाल नफरत नहीं करनी। सब तो पहली गल ये तुहानू भी कहना चाहांगे कि कदी भी किसी नाल नफरत नहीं करनी, क्योंकि जो परमात्मा दे उस मालिक दे मार्ग ते चलने वाले फकीर हुंदे है या उहदे प्यारे हुंदे है, वो किसी नाल नफरत नहीं करते, वो सब नाल प्रेम करते हैं, सब नाल मुहब्बत करते हैं। जरा समझना। इसलिए असीं जदों उन्हां दे मुख तों ये वचन सुने तो उस वेले असी अपने अंदर एक फैसला किया कि असी पूरी कोशिश करनी है कि साडे दिल च किसी के प्रति भी कोई नफरत कदी आवे ना, और हमेशा जो भी सानू मिले, जो भी साडे कोल आवे, क्योंकि इन्होंने फरमाया है, बीबी हजूर ने फरमाया है कि रब दे मार्ग ते चलण वालियां दा कर्म हुंदा सब नाल प्रेम करना। इसलिए असी कोशिश करनी है कि सब नाल प्रेम करिए, और जो प्रेम की गल होंगी ना सब नाल, तो वह प्रेम सिर्फ किसी इंसान की गल नहीं हो रही। जरा समझना कि मैं इंसानां नाल प्रेम करना है या पेड़ पौधों नाल नहीं करना, पशु पंछियों नाल नहीं करना। सब नाल प्रेम करने का मतलब है कि जिहड़े प्रभु दे प्यारे हैं वो हर शै नाल ही प्रेम करते हैं, उन्हां दे अंदर किसी वास्ते कोई नफरत हुंदी नहीं है। ताही तो एक सूफी शायर ने बड़ा प्यारा लिखा है कि जो फकीर है खुदा के वो सबसे मोहब्बत करते हैं, जो फकीर है खुदा के वो सबसे मोहब्बत करते हैं, जो भी आया उनके पास वो रहमत से झोली भरते हैं। कहते जिहड़े रब दे फकीर हुंदे हैं ना, वो परमात्मा की बंदगी करने वाले, वो परमात्मा का नाम लैण वाले, या जिन्होंने अपनी जिंदगी नूं उहदे नाल जोड़ दिता है
जो फकीर है उस खुदा के। हुण कई बार देखिया है कि बंदा उन्होंने भी फकीर कह दिंदा है जिन्हां दे कोल खाण नूं रोटी नहीं हुंदी, पाण नूं कपड़ा नहीं हुंदा। समझदे हो कि नहीं? जिहदे कोल पाण नूं कपड़ा नहीं है, या कपड़े फटे हुए है, पैरी जुत्ती नहीं है, या जिहदे कोल खाण नूं रोटी नहीं है, घर नहीं, यही कहंदे फकीर बंदा है। नहीं, उहनूं गरीब बंदा तां कह सकते हैं पर फकीर नहीं कह सकते, क्योंकि फकीर और गरीब दे विच फर्क ही हुंदा है। कहंदे ओह फकीर नहीं है, ਉਹ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਕੀਰ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਉਹ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਫਕੀਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਚ ਨਚਾਲੋ। ਪਰ ਫਕੀਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਪਰ ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਪਰ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਡੁੱਬਦੇ ਹੈ? ਉਹੀ ਡੁੱਬਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਔਰ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਰਹੀਏ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਪਈ। ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰ ਫਕੀਰਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਐਸਾ ਰਸ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ, ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਕੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰਹਿ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਹ ਸਕੂਨ ਮੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਫਕੀਰ ਮੰਨਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ।
ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਚਲੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਬਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਚੱਲ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮੰਨ ਗਏ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਫਕੀਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਰਾ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰ ਵੀ ਐਸਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਟਣ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੌਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦਿਆਂ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਾਜ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਤੇ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜਾ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਘਰ 'ਚ 2 ਸੋਫੇ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਸੋਫੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਉੱਠ ਚੱਲੀਏ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਫਕੀਰ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਚੱਲਦੇ ਗਏ, ਮਹਿਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਵਾਪਸ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਹਿਲ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਮਹਿਲ, ਮੇਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਤੂੰ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਮਹਿਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਹਿਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਛੱਡਿਆ ਯਾਰ, ਚੱਲ ਛੱਡ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਫਸਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹੋ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਿਕ ਨਾ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਚਾਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਚਾਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੈ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ कि जो फकीर हैं खुदा के वो सबसे मुहब्बत करते हैं, कि जेड़े रब दे फकीर होंदे वो सब नाल प्यार करते हैं। इसलिए बीबी हजूर ने कहा कि बेटा किसी ना कदी नफरत नहीं करनी, सब नाल प्यार करना है, क्योंकि जो
ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਬੂ ਦਰਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਅਬੂ ਦਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸੁਹਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ, ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਕਿਹੜੀ? ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੁਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਤੇਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇੜੇ ਹੁਣੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਗੋਰਾ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਮਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪਤਨੀ ਕੋਲੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਕਦੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੂਲ ਚੂਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੋਏ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਉੱਠੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਊਂਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰ ਕੇ ਊਂਠ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਊਂਠ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਾਲਤੂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਊਂਠ ਘੋੜੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਗਊਆਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਊਂਠ ਘੋੜੇ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਊਂਠ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਊਂਠ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐ ਊਂਠ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਗਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਠੀਕ, ਪਰ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਊਂਠ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਊਂਠ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਔਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਊਂਠ ਧੁੱਪੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਊਂਠ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਮਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੇਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਊਂਠ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਊਂਠ ਤੇ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਧੁੱਪੇ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਊਂਠ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਰੇਤ ਤਪਦੀ ਹੋਈ, ਉੱਪਰੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ,
ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਊਠ ਧੁੱਪੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਤੇ ਗਈ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਊਠ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਊਠ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਅੱਬੂ ਦਰਦਾ ਦੱਸਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਊਠ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਊਠ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਊਠ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚਿੜੀ ਦੇ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗਊ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਾ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੁਣਾ ਨਾਲ, ਦਇਆ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਐਸੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਬੈਠੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਡੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਡੰਡਾ ਵੱਜਾ ਪਿੱਠ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੱਤਾ ਦੌੜਿਆ ਤਾਂ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਪਏ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਗਰ? ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਔਰ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਐ ਕੁੱਕਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਬ ਮੰਗੇਗਾ ਕਿ ਐ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਹਿਸਾਬ ਤੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਊਂਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਕ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਉਠਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਿੰਨਾ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਪੱਥਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੁਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਤਾਂ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਊਠ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਊਠ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਊਠ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤਾਂ ਊਠ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ, ਊਠ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਦਰਦ ਪੀੜਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖੜਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ? ਜੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਗੂੰਗਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਰਮਜਾ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਤੋਤਲਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਰੱਬ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮਝਣਗੇ? ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮਝਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ
ਊਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਕੀਤਾ, ਊਂਟ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਰਨ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਕਿ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਰਾ ਵੀ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪ ਤੂੰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਊਂਟ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਅੱਜ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਊਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਾਣ ਦਾ, ਪਾਣ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਬੰਨਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਬਣਾਓ, ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਘੋੜੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ, 2-2 ਘੰਟੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਬਣਾਓ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ? ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ, ਕਰੁਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਠੋਰ ਬਣ ਕੇ, ਸਖਤ ਦਿਲ ਬਣ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜੋ ਫਕੀਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਹੈ ਖੁਦਾ के वो सबसे मोहब्बत करते हैं, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ? ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਰਨੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਦਲਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਬਦਲਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਯਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੋਚ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੋਚ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ
ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਜੀ ਬੈਠਾ ਆ, ਡਰਾਂ ਜੀ ਬੈਠਾ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਜੀ ਬੈਠਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿੱਸਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ, ਤਾਂ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੁੱਖ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਜਿਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਵੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਬਕਤੁਦੀਨ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸਬਕਤੁਦੀਨ, ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਵੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅਲਪਤਗੀਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਅਲਪਤਗੀਨ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਲਪਤਗੀਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਵੀ ਦਾ ਪਿਤਾ। ਪਰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ? ਕੀ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਅਲਪਤਗੀਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸਬਕਤਗੀਨ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ, ਔਰ ਗੁਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਬਕਤਗੀਨ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਮਿੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਬਕਤਗੀਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਲਪਤਗੀਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਕਤਗੀਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਲਪਤਗੀਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਹਿਰਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹਿਰਨ ਦਾ ਮਾंस ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ? ਜੰਗਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਿਰਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਨੁਸ਼ ਬਾਣ ਲਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਲਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਲਾਸ਼ ਹਿਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿਰਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਰਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਿਰਨ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ, ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੰਗਲ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਹਨੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਊਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਕੋਈ ਹਿਰਨ ਮਿਲਦਾ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੱਭਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰਾਉਂਡ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕਿ ਹਿਰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿਰਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਘਾਸ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਹਿਰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ?
कम से कम मालिक नूं इन्ना तां कहांगे कि हिरन नहीं मिलिया तो बच्चा ही सही। हुण इन्हां जाके पिछे दी उत्ते जाल सुट के उन्होंने पकड़ लिया और फिर वो हिरन के बच्चे जाल चों कढ़ के इदां पकड़ के घोड़े ते बह गया। इधर घोड़े का सिर है, इधर बच्चे का मूँह कर लिया, इधर लत्तां कर ली, इधर मोहरे रख के इदां फिर घोड़ा दड़ा रहा है कि हुण फटाफट शाम होने तो पहला पहला जंगल तो बाहर चला जावां। हुण घोड़ा दौड़ांदा दौड़ांदा महमूद गजनवी का पिता तेजी दे नाल जदों जंगल तो बाहर आने वाला ही सी कि एक कुआं नजर आया और मन च सोचा कि हुण तां जंगल तो बाहर आ ही गए हाँ, पर यह आण जाण च प्यास बड़ी लगी है, थोड़ा पानी पी लावां। हुण वो दस रहा अपना किस्सा अपने दोस्त नूं कि किद्दां गुलामी तो मैनू बादशाही मिली। कहंदे मैं घोड़ा रोकिया, वो हिरन के बच्चे के हाथ पैर बन्ने हुए है कि दौड़ ना जाए, उन्होंने घोड़े ते रखिया होया है। मैं घोड़े तो उतर के जदों पानी पीण वास्ते कुएं दे लागे गया तो मैनू पिछों आवाज़ सुनाई दी कि कोई जानवर दौड़दा आ रहा है। कहंदे जदों मैं पिछे मुड़ के देखिया तो की देखिया, वो हिरन की माँ है, बच्चे की माँ है। वो दौड़दी आके मेरे घोड़े के कोल खड़ के बच्चे वाल देख रही है। तो मेरे मन च की आया कि लै मैं तो हिरन की तलाश कर रहा सी, बच्चा तो आया, ते नाल माँ भी आ गई, हुण दोनों नूं फड़ के लै चलदे, क्योंकि वो अपने आप ही आ गई है कि जिस हिरन की तलाश में मैं जंगल घूम रहा थी, बच्चे नूं पकड़ना, उसकी माँ भी आप ही आ गई है। जे इत्थे तक आ गई है तो अगे भी आपे बच्चे की खातर मगर मगर आ जाएगी। इन्हें पानी पीण तो बाद जदों उधर नूं गया तो देखिया कि वह हिरनी अपने बच्चे नूं देख रही जो घोड़े के उपर रखिया होया है, तो अखां 'च पानी है उहदे। जदों इन्हां देखिया हिरनी के अखां 'च पानी, तो एक पल वास्ते दा दिल अंदरों हिल गया कि है सबुकतगीन ये की कर रहे हैं। एक मां अपने बच्चे की खातर अपनी जान की परवाह ना करती हुई जंगल तो इत्थे तक आ गई बच्चे के प्यार च, तो हुण उहदे प्यार का फायदा तू उठाना कि इन्हां दोनों नूं अपने मालिक दे कोल लै जाना, अल्पतगीन दे कोल जिन्हां मार के खा जाना है। नहीं, कहंदे मां बेटे नूं बच्चे नूं देख रही सी, हिरन तो हिरन अपनी मां नूं देख रहा सी, ते इहदे मन च वो देख के इन्नी दया आई कि अंदरों, क्योंकि रब दा बंदा तो सीगा ही, रब की बंदगी करने वाला तो सीगा ही, आया तो अपने मालिक के हुक्म नाल सी पकड़न, अपनी इच्छा नहीं सी, ख्वाहिश नहीं सी। पर जदों वो हिरन की अखां 'च पानी देखिया और बच्चे नूं देखिया मां की तरफ देख दिया, तो मन च इन्नी दया आई, ये गया इन्हें बच्चे के हाथ पैर खोले और उहदी मां दे कोल छड्ड दिता। हुण मां ने अपने बच्चे नूं अपने जिद्दां गले दे थल्ले लैके चटना शुरू कर दिता। बच्चा कोल गया मां दे, तो मां ने उन्होंने चटना शुरू कर दिता, उहदी बॉडी नूं चट रही है, प्यार दे रही है। और फिर वो हिरनी ने एक बार सबुकतगीन की तरफ देखिया और दूसरी बार आसमान की तरफ देख के फिर जंगल में तुर पई। तो सबुकतगीन कहंदा ये देख के मेरे मन में एक बड़ा आनंद, बड़ी शांति, सुकून मिले कि अज एक मां नूं उहदा बच्चा मिल गया, नहीं तो मेरी वजह नाल अज एक मां ने अपना बच्चा खो देना सी। हुण हिरनी की गल याद रखनी कि एक बार उन्हें बच्चे नूं चट्टन तो बाद उहदी तरफ देखिया और फिर आसमान की तरफ देखिया और फिर बच्चे नूं लैके जंगल चली गई। इधर सबुकतगीन दसदा है कि अपने मालिक नूं आके कह दिता मैं कि मालिक अज नहीं हिरन मिलिया। मालिक ने कहा कोई गल नहीं, क्योंकि उन्होंने भी पता सी कि जानवर मिलते भी है, शिकार के वे नहीं भी मिलते। पर रात नूं जदों मैं कहंदा नमाज पढ़ के सुता तो मेरे सपने च नबी पाक आए, हजूर मुहम्मद साहब आ गए। जदों मैं देखिया हजूर नूं तो हजूर ने मैनू देख के कहा, ऐ सबुकतगीन एक गल दस कि जिद्दां तू अज इस हिरनी ते रहम कीता, अज इस हिरनी ते दया कीती, अगर तेनू बादशाह बना दिता जाए तो की इस मखलूक ते भी इदां दया करेगा, इदां रहम करेगा? तो सबुकतगीन कहन लगे हजूर मैं तो एक गुलाम हाँ, एक गुलाम बादशाह किद्दां बन सकता है? मैं तो एक गुलाम हाँ, एक गुलाम बादशाह किद्दां बन सकता है? तो हजूर ने कहा सबुकतगीन अज तू जो कीता ना ये तेरी अदा मेरे महबूब रब नूं बहुत पसंद आई है और वो दो जहानां दे मालिक ने फैसला किया है तेनू दुनिया का बादशाह बनाने का। और मैं तेनू खुशखबरी देन आया हाँ अपने खुदा की तरफों
कि अज ओदी ये अदा तो, क्योंकि हिरनी ने ਉਹਦੇ वास्ते दुआ की कि ऐ खुदा इन्हां मेरे बच्चे नूं मेरे नाल मिलाया, इनू उच्ची पदवी दे, इनू दुनिया का बादशाह बना दे ताकि सब ते इदां ही दिया करे। अज वो हिरनी की दुआ नूं कबूल करदिया होया मैं तेनू इस संसार का बादशाह बनांगा। ये फैसला हो चुका है कि वो दो जहान का मालिक वो फैसला कर चुका है तेनू बादशाही देण दा, इसलिए जल्दी हुण तू बादशाही के तख्त ते बैठेगा। तो सुबतगीन कहंदे मेरी अख खुल गई, पर जदों मैं उठिया तो पूरा कमरा इदां महक रहा सी जिद्दां किसी ने इत्र छिड़किया हुंदा है। फिर पता लग गया कि सिर्फ सपना नहीं सी कि हजूर सचमुच आए सी। बड़ा गौर कर, कहंदे फिर उस गुलाम नूं गुलामी तो बादशाही मिली। वो भी कहानी है, पर एक दया करन दे नाल, एक जानवर दे उपर दया करन दे नाल, करुणा करन दे नाल देखो गुलामी तो बादशाही मिल गई। इसलिए असीं तुहानूं भी कहांगे कि बंदा भी सोचता किसी बादशाह के चपला चट्टन नाल, तलवे चट्टन नाल ओदी सेवा करन दा बादशाह मिलनियां, बादशाहियां मिलनियां। वो नहीं, तुसी नेकी करो, कर्म ऐसे करो, अच्छाई इन्नी करो कि तुहाडा खुदा ओ मालिक ओ परमात्मा फैसला कर देवे तुहानूं बादशाह बनाउण दा। तो फिर चाहे तुसी कख होवो, वो कखां तो अपने लखां तक तुहानूं लै जाएगा। क्योंकि गल तो अच्छी करनी दी है, गल तो अच्छी भावना दी है, जरा समझना सारिਆਂ ने। इसलिए महमूद गजनवी नूं भी कोई पुछदा सी ना, महमूद गजनवी, क्योंकि महमूद गजनवी भी बड़ी रब की बंदगी करने वाला सी कि तेरे पिता नूं, तेरे अब्बू नूं ये बादशाही किद्दां मिली। तो उस वेले वो भी कहंदे हुंदे सी कि ये बादशाही दुआ दा असर है। वो कहंदे किहदी दुआ? वो कहंदे कि हिरनी दी दुआ। हुण जरा सोचो, जे हिरनी एक जानवर की दुआ दे विच असर हो सकता है तो मुरशद दी या फकीरां दी दुआ दे विच कितना असर होएगा, बंदा आप सोचो। पर ये दुआवां जरा गौ खरीदियां नहीं जांदियां, ये दुआवां जबरदस्ती नहीं लईयां जांदियां। हुण बंदा जावे दे जबरदस्ती दे दुआ, तो इदां नहीं मिलदी है। ये तो करनी वैसी करनी पैंदी है, अपने आप नूं वैसा बनाना पैंदा है। हुण फर्ज करो कोई इंसान है, हुण जे तुसीं चाहते हो उहदे दिल चों तुहाडे वास्ते दुआ निकले तो जबरदस्ती निकल सकती है। तुसीं उहदा गला घुट के कढा सकते हो, या उहदे नाल जबरदस्ती करके कर सकते हो। कोई डंडा खड़ लैके खड़ जाओ, कढ़ दुआ, दे दुआ मैनूं, नहीं तो देखी तेरा की हाल करता। नहीं, जदों भी उहदे अंदरों दुआ निकलेगी तो किदां तुहानूं अच्छाई करनी पेगी, नेकी करनी पेगी, अगले नूं खुशी देनी पेगी, कोई ऐसा कर्म करना पेगा कि अगला खुश हो जाए। जदों खुश होएगा तो अपने आप ही उहदे दिल चों दुआ निकलेगी, रब तेरा भला करे। और याद रखना ये कोई कहानियां नहीं है, क्योंकि ये वो सत्य घटनावां है कि ਜਿਹੜੀਆਂ दसदियां है कि दया करन दे नाल, प्रेम करन दे नाल, करुणा करन दे नाल गुलामां नूं भी बादशाहियां मिल जांदियां है। इंसान कखां तो लखां दा हो जाता है, समझदे हो कि नहीं? पर इंसान दे अंदर एक करुणा चाहिए है, दया भाव चाहिए है, अपने मालिक ते, अपने परमात्मा ते, अपने प्रभु ते यकीन चाहिए है। बंदा तो दुनिया को खुश करन च लगा रहता है कि उन्होंने खुश कर लवां शायद मैनूं वडियाई मिल जाए, उन्होंने खुश कर लवां शायद मैनूं उचाई मिल जाए। ये उचाई, वडियाई, खुशी, कामयाबी देना दुनिया के हाथ च नहीं है। ये उचाइयां तक तो वही लैके जाता है जो उच्ची जगह बैठा है, यानी वो परमात्मा, वो मालिक। इसलिए कई बार असीं दसदे कि बंदा दुनिया को खुश करने की बड़ी कोशिश करता है, पर कभी ये नहीं सोचता मैं वो कोशिश करा कि मेरा मालिक खुश हो जाए, मेरा प्रभु खुश हो जाए, वो मेरा यार खुश हो जाए। क्योंकि जे वो खुश हो गया तो फिर हर जगह मान है, सम्मान है, खुशियां है। तो जे ओदा ही हाथ सिर ते ना रहा, जे वही साडे नाल ना होया, तो फिर दुनिया नूं जिन्ना मर्जी अपना बनाने की कोशिश करो। तो एवं नहीं गुरबाणी च कहा कि सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे, विपत पड़ी सब ही संग छड्डत, काऊ ना आवत नेड़े। कहते दुनिया तो विपता वेले कोई नेड़े नहीं आता, कोई पुछदा भी नहीं है, अपने भी मुँह फेर जाते हैं। एक वही है जिहड़ा हर हालत में इंसान नूं संभालता है। इसलिए तो साईं बुल्ले शाह ने भी बड़ी प्यारी गल कही है। साईं बुल्ले शाह की कहते हैं, और बीबी हजूर भी एक गल कहते होंगे सानूं। हुण एक गल तो दसदी कि बेटा जिहड़े वो मालिक दे, परमात्मा के मार्ग से चलने वाले, उन्होंने पाण वाले है ना, किसी ने नफरत नहीं करते, सब नाल प्यार करते हैं। तो दूजी गल सानूं की कहते होंगे सी कि बेटा जब भी मंगना है तो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ मंगना है, ਉਹਦਾ प्यार मंगना है, दुनिया नहीं मंगनी, संसार नहीं मंगना।
अपने मालिक नूं मंगना है। समझदे हो कि नहीं? जे हजूर भी आण तो हजूर कोलों कोई दात नहीं मंगनी, हजूर कोलों भी मंगना कि हजूर तुसीं चाहिदे हो। हुण जदों बीबी हजूर ये गल कहंदे सी तो अज बुल्ले शाह का कलाम सानूं याद आंदा है कि जिहड़ी गल बुल्ले शाह कह रहे हैं उही गल बीबी हजूर कह रहे हैं। क्योंकि बुल्ले शाह अपने बाणी च की दसदे है कि जे कुछ मंगना है रब कोलों, हुण तुसीं भी देख लो बहुत कुछ मंगदे हो तुसीं, इत्थे तक छोटी छोटियां चीज़ां मंगदे हो, सिर दर्द ठीक हो जाए, पेट दर्द ठीक हो जाए, गोड्यां दी दर्द ठीक हो जाए, समझदे हो कि नहीं? बड़ियां छोटी छोटियां चीज़ां रब दे कोलों मंग लैंदे हैं असीं। पर बुल्ले शाह की कहते जे मंगण का मौका मिले तो रब कोलों मंगना की है? वो इशारा कर रहे आशिकां वास्ते कि जिहड़े वाकई इश्क करने वाले अपने मालिक दे नाल कि ऐ प्यारे हो अगर मंगना तो की मंगियो। कहते जे कुछ मंगना है रब कोलों इश्क मुर्शद दा मंगी। समझदे हो कि नहीं? तां ही तो सुनिया ना तुसीं भी, दुआ मंगिया करो संगियो किते मुर्शद ना रुस जावे, जिन्हां दे पीर रुस जांदे वो जूंदे भी मरे रहंदे। मैं लजपालां दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। कि जिहड़ा लजपाल दे लड़ लग गया, लजपाल दा हो गया, फिर उहदे जीवन चों गम चिंता फिकर सारे दूर हो जाते। और फिर उन्होंने पता है कि मेरी आसां उम्मीदां दे बूटियां नूं पानी देण वाला जे मेरा मुर्शद रूपी माली है ना, ये कदी सुक नहीं सकते। क्योंकि जिहनूं वो मुर्शद रूपी माली मिल जाए उहदे जीवन का बूटा सदा फुल्लां खुशियां दे नाल भरिया ही रहता है, फिर वो सुकदा नहीं है, मुरझांदा नहीं है। इसलिए कहते दुआ करिया करो किते मुर्शद ना रुस जावे, क्योंकि जे मुर्शद ही नाराज हो गया, रुस गया, तो फिर बंदा जींदे जी ही मुर्दे दे बराबर। क्योंकि पता कि रहमत का दरवाजा ही जे बंद हो गया तो फिर रहमत मिलनी कित्थों है? बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए बुल्ले शाह कहते जे कुछ मंगना है रब कोलों इश्क मुर्शद दा मंगी, ओही रूह उस रब नूं पांदी जो इश्क दे रंग विच रंगी। कहते जे मंगना ही है तो अपने मुर्शद का इश्क मंग लई कि ऐ परमात्मा, ऐ प्रभु मेरे अंदर मुर्शद का प्रेम पैदा कर दे, मेरे अंदर मुर्शद का प्यार पैदा कर दे, ओदी मुहब्बत पैदा कर दे, क्योंकि ओही रूह उस रब नूं पांदी जो इश्क दे रंग विच रंगी। जदों असीं मुर्शद का इश्क मंगते हैं और साडे अंदर इश्क वधदा चला जाता है, तो फिर ही असीं रब दीआं मंज़िलां तक और रहमतां तक पहुंचते हैं। ताही तक कबीर साहब ने भी कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारे अपने जिन गोविंद दिए मिले। वो भी उत्थे यही गल कहते हैं। बोलो समझते हो कि नहीं? और सहजो बाई ने भी ये गल बड़ी प्यार नाल कही है। सहजो बाई सहज प्रकाश ग्रंथ है सहजो बाई का, उहदे च शब्द है, श्लोक है कि गुरु के सम हरि को ना निहारूं, हरि तजूं पर गुरु ना बिसारूं। सहजो की कहती है कि जे गुरु और परमात्मा सामने खड़े हो ना, तो गुरु के सम हरि को ना निहारूं, मैं हरि वाल देखा भी ना अपने गुरु के सामने। तो जे मैनू कोई छड्डण नूं कहे ना कि हरि छड्डना या गुरु छड्डना है, तो की कहती है हरि तजूं पर गुरु ना बिसारूं, हरि नूं त्याग दूं पर गुरु नूं नहीं मैं छड्ड सकती, क्योंकि ये मार्ग है। यही तो मैनू इत्थे तक लैके आया है। और जे मार्ग सलामत है ना तो मंजिल ऐदां बड़ी जल्दी मिल जाएगी। तो जे मंजिल ही गवा लिया, अपने मार्ग में गवा लिया, तो फिर तो मंजिल कदी हाथ आएगी नहीं। इसलिए जिन्हां ने रुतबा समझिया ना मुर्शद दा, फकीरां दा, वो तो हमेशा कोई गल कहते हैं, जे कुछ मंगना है रब कोलों इश्क मुर्शद दा मंगी, ओही रूह उस रब नूं पाउंदी जो इश्क दे रंग विच रंगी। क्योंकि बिना इश्क तो, बिना मुहब्बत तो, बिना प्रेम तो रब नूं पाया नहीं जा सकता। ये याद रखना। फिर अगली लाइन में बुल्ले शाह की कहते हैं कि ओही रूह उस रब नूं पाउंदी जो इश्क दे रंग विच रंगी, सो लिवास बदलते पाइए पीर बिना सिरों नंगी। कहते बेशक तू 100 लिबास बदलते पा लै, हज़ारां प्रकार के पदार्थ इकट्ठे कर लै, पर पीर बिना सिरों नंगी। ਇਹਦਾ मतलब की हुंदा कि तेरी लज पत तां, तेरी इज्जत लाज तां उन्हें रखनी है। क्योंकि ਜਿਹੜੇ समय बुल्ले शाह ने गल कही सी ना, उस समय सिर ढक के चलन का रिवाज सी। क्योंकि कहते सी इज्जत है, कोई पगड़ी पांदा सी, कोई कैप टोपी रखता सी, दुपट्टा सिर ते रखना। अजकल तो बंदा अपनी इज्जत आप ही ला के फिरदा है, दूजे नूं लाण दी लोड़ ही नहीं। पर पहले समय च की हुंदा सी, वो कहते इज्जत है। वो समझाया, इशारा किया बुल्ले शाह ने
कि तू बदन ते जिन्ने मर्जी लिबास पा लै पर पीर बिना सिरों नंगी, क्योंकि लजपत इज्जत तो गुरु ने रखनी है, यानी फकीरां ने रखनी है। जे तेरे जीवन च मुर्शद नहीं है, गुरु वाला नहीं है तू, तो सारे पदार्थ भी लखा लिबास भी मिलके तेरी इज्जत नहीं रख सकते, तेन संभाल नहीं सकते। हुण जरा सोचो, जदों तुहाडी इज्जत ते बनती है, कोई तकलीफ दुख आती है, तो तुसीं कपड़े अगे हथ जोड़ के खड़दे हो। हज़ारां ही कपड़े अलमारियां विच पए होए, तिजोरी च धन है, या बैंक के मोहरे जाके खड़ जाते, बैंक च मेरा करोड़ा रुपया है, करोड़ा रुपये बचा ला मैनू। नहीं, उत्थे बंदा मुरशद नूं, परमात्मा नूं, प्रभु नूं याद करदा कि रब्बा मेरी इज्जत रख लै, रब्बा मेरी लज रख लै, मैनू कढ लै इस मुश्किल चों, कढ लै इस मुसीबत चों। तो जे पदार्थ सानू मुश्किलों चों कढण वाले हुंदे तो फिर बंदा पदार्थां पिछे दौड़दा होना सी कि नहीं। बंदा कहना मेरी गड्डी गैरेज च खड़ी है, उन्हें मैनू कढना मुसीबत चों, तो गड्डी की जाके पूजा करिए। नहीं, उसले गड्डी कोल नहीं जाता बंदा, तिजोरी कोल नहीं जाता बंदा, कपड़ियां कोल नहीं जाता, पदार्थां कोल नहीं जाता, उसले बंदा गुरु की तस्वीर कोल या वो धार्मिक स्थान पर जाता जिथे पता कोई संत फकीर बैठे है मैनू मुश्किल चों कढण वाले, क्योंकि पता है इज्जत लाज रखना, मुश्किलों तो बचाना मालिक का काम है, उत्थे पदार्थां ने नहीं काम आना। इसलिए बुल्ले शाह यही दसदे है कि 100 लिबास बदन ते पाइए पीर बिना सिरों नंगी, कि जे तेरे सिर ते कोई हथ रखण वाला नहीं है ना, कोई तेनू बचाण वाला नहीं है, तो फिर तेरे 100 लिबास, यानी इशारा है पदार्थां की तरफ, ये दुनिया के साजो समान की तरफ, कि दुनिया के साजो समान ने तेरी रक्षा नहीं करनी, तेनू नहीं बचाना, तेनू बचाना वो तेरे मालिक ने। इसलिए चेक कर तेरे जीवन च मुर्शद है या नहीं। सो अगलियां लाइनां च बुल्ले शाह यही दस रहे हैं कि 100 लिबास बदन ते पाइए पीर बिना सिरों नंगी, ओ पीर दी खातर बन जाई कंजरी जग तो मूल ना संगी। कहते जे मुर्शद की खातर कंजरी भी बनना पैंदा, पैरी घुंघरू भी पाने पैंदे, नचना भी पैंदा है, तो नच नहीं, क्योंकि बुल्ले शाह आप भी तो नचे। कहते यार की खुशी देखनी है, जग तो मूल ना संगी, दुनिया की परवाह ना करी, दुनिया की कहती है। बोलो समझते हो कि नहीं। पर एक गल दस, मुर्शद भी ऐसा होना चाहिए जो सच का रस्ता दिखाने वाला हो, जिहदी जुबान ते हर वेले उसका नाम चले। नहीं तो कई ऐसे भी होंगे उन्हें जुबान तो गालियां निकलदियां रहिंदियां हैं, वो जी फलानी जगह फकीर है, बड़े सख्त फकीर है, कि किद्दां सख्त है, वो गालां ही बड़ियां कढ़दे है, फिर तुसीं गालां सुन जाते हो। नहीं जी, वो तो उन्होंने रहमत है, फैज है, ये तो उन्होंने गालियां दे रही है, प्रशाद मिलता है। तो असीं क्या तो 15-20 गालियां कढ़ के तू भी प्रशाद उल्टा दे दे कि अज मैं तुहाडे वास्ते प्रशाद लैके आया, कबूल कर लेंगे वो। सोचने वाली गल है ना। वो जी फलाने फकीर है, बड़े सख्त है, बड़े गालियां देंदे है, पर गालियां प्रशाद है। फिर तां कर एक दिन तू भी प्रशाद के 2-4 डब्बे लै जा, यानी 15-20 गालियां कढ़दे अगे अगे पुछण की गल, मैं जी प्रशाद दे रहा, इदा हो जाएगा? नहीं जी नहीं, उन्होंने कितने सुननिया है। तो जो वो नहीं सुन सकते तो तुसीं क्यों सुनते हो? क्यों सुनते हो? तुसीं घर कोई तुहानू माता पिता होए कह दें तो माँ बाप की एक नहीं सुननी, तो उत्थे गालां खा के आते जी साडे मुर्शद का प्रशाद है। वो संत फकीर गालियां का प्रशाद नहीं दिंदे, वो तो रहमतां दया करुणा का प्रेम का प्रशाद दिंदे है। इसलिए कितना भी चक्करां च अज इंसान फसिया होया, सानू समझ नहीं आती कि जिहड़ा रब दे रंग च रंग है, उसदी जुबान तो गाली गलोच निंदिया चुगली बुरा शब्द कदी निकल नहीं सकता। समझदे हो कि नहीं? इसलिए असी बचपन तो लैके हुण तक कभी याद करिए कि साडी जुबान तो किसी को गाली निकली कभी? एक भी जीव, चाहे संगत का जीव है, चाहे वो मैंबर है जो 24 घंटे साडे नाल रहिंदे है, एक बार भी उठ के कह देण ना मालको इत्थे तुसीं आ गाली कड्ढी सी। समझदे हो कि नहीं? पर असी अज तक सानू याद है कि कभी साडी जुबान तो किसी ने कुत्ता बिल्ला कुछ निकलिया ही नहीं है, किसी ने बुरा शब्द निकलिया ही नहीं है। हर वेले बस एक आनंद रहिंदा है, और जो आनंद होवे अंदर, खुशी होवे अंदर, उहदी रहमत होवे तो फिर रहमत ही बाहर आनियां है, फिर खुशियां ही बाहर आनियां है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए ये ना सोचो स्टेज पर बह के कह रहे हैं, पुछ लो किसी को भी, हाँ गुस्से च डांट लवांगे की कर रहे हैं, यानी वो डांटना भी वो भले वास्ते होंदा है। समझदे हो कि नहीं? डांटण का मतलब ये नहीं होंदा कि जे माता पिता डांट दे, मुर्शद डांट दे, तो कहते ना गुरबाणी अंदर भी कहते जे गुरु झिड़के तो मीठा लगे। वो झिड़क भी कदों मारते जो साडे अंदर कोई कमी हुंदी है, जो साडे अंदर कोई गलती हुंदी है, इदां नहीं इदां कर, पर वो भी समझाना है, उत्थे भी गाली कोई बुरा शब्द नहीं। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि बड़े मालिक भी कहते सी कि फकीर तो
ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਓ, ਸਾਧੂ ਕਾ ਬੋਲਾ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਕਾਮਿਲ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਰਾ ਰਿਟਰਨ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਰ ਜੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਹ ਫਕੀਰ ਲੈ ਵੀ ਬੜੇ ਕਾਮਿਲ ਫਕੀਰ ਆ ਪਰ ਗਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਗਾਲੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ, ਮੁਹੱਬਤ, ਸਕੂਨ, ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਵੀ ਠਰ ਜਾਵੇ, ਬੇਚੈਨ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗਾਲੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੁਖੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਈਏ, ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਤਸੱਲੀ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋ ਵੀ ਲੈ, ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਵੀ ਲੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਦਰਤ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹੀ। ਸੋ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਸਮਝੋ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਗਾਲੀ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਐਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਤੇ ਗਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਛੱਡਤਾ, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਾ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਮ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ। ਕਦੀ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਪਾ ਲਓ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਦਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਲਿਖਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਬਣੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬੁਰਾ ਜੋ ਦੇਖਣ ਮੈਂ ਚਲਾ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕੋਏ, ਜਬ ਮਨ ਖੋਜਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਮੁਝਸੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਖੋਜ ਲਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣ ਜਾਈ ਕੰਜਰੀ, ਜਗ ਤੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਸੰਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇਖੇ ਬੁੱਲਿਆ, ਉਹ 100 ਹੱਜਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਦਈਏ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ, ਇਸ਼ਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਮੰਗੀ। ਉਹੀ ਰੂਹ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਜੋ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ। 100 ਲਿਬਾਸ ਬਦਨ ਤੇ ਪਾਈਏ, ਪੀਰ ਬਿਨਾ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੀ। ਪੀਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣ ਜਾਈ ਕੰਜਰੀ, ਜਗ ਤੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਸੰਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇਖੇ ਬੁੱਲਿਆ, 100 ਹੱਜਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਜੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਤਾਂ 100 ਹੱਜ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਹੱਜਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਦੀਦਾਰ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਬਾਹੂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਹੱਜਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜੋ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਕੀ ਰੁਤਬਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਗਧਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਗਧੇ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀ, ਬਸ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗਧਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਸੀ ਫੈਲੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਗਧੇ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਗਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਾਰ ਢੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ
कि कोई काम मिल जाए, कि कोई ऐसा बोझ जिन्होंने गधे ते रख के ਉਹਦੇ घर पजा के 4 पैसे मिल। तो एक आदमी नवा घर तैयार कर रहा सी, तो घर दे विच ਉਹਨੇ मंदिर बनाना सी। की बनाना सी? घर च जिद्दां मंदिर बनांदे, पूजा घर बनांदे, पूजा रूम बनांदे, ਉਹਨੇ मंदिर बनाना सी। तो छोटा जिहा पत्थर का मंदिर उन्हें तैयार करवाया सी, जिस च भगवान की मूर्ति सी। हुण ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ गधे वाले नूं देखिया, आवाज़ मारी, तो गधे वाला गया, हाँ जी दसो, कहंदा मेरा मंदिर मेरे घर तक छड्ड के आना, अपने गधे ते रख के घर छड्डिया। तो हुण ਉਹਨੇ कहा जी होर मैनूं की चाहीदा है, इन्ने पैसे लगणगे। वो कहंदा कोई गल नहीं। हुण उन्हां गधे दे उपर मंदिर रख लिया, बन लिया चंगी तरह, और उन्हें मकान मालिक ने पता दस दिया, उत्थे लै जी, बाकी मैं होर भी समान खरीदना आ, उस तो बाद मैं पहुँच जाऊँ, क्योंकि जानता सी गधे वाले नूं कि अपने महल्ले का ही है। कई बार टैंपो वाले भेज देंगे ना समान, दुकानदार के लै भी छड्डिया, कोई फिक्र नहीं, लैके दौड़ जाएगा किते। हुण गधे वाला लैके जदों जा रहा ना, अगे वो जिहड़ा आदमी मिले वो हाथ जोड़ के प्रणाम करे, क्योंकि गधे उपर की है? भगवान का मंदिर है। हुण गधा जी सोचते हैं, लै अज तो मेरी बड़ी इज्जत है, लोग मैनूं बड़ा मत्था टेक रहे हैं। तो गधा आया, गधे की सोच की हुंदी है? यार है इन्ना मान सन्मान। हुण जिहड़ा भी आवे प्रणाम करे। तो गधे के मालिक के मन च भी एक स्कीम आ गई। वो कहता लै एक गल बन गई है। हुण उन्हें की कीता? वो समान तो घर पजा दिता, पर घर आके उन्हें लक्कड़ का एक मंदिर तैयार कर लिया, हल्का, क्योंकि पत्थर का भारी होंदा, लक्कड़ का हल्का होंदा है। उहदे च उद्दे भगवान की मूर्ति करके पक्का ही गधे उपर बन दी। हुण की करदा है? वो गधे नूं लैके जांदा है, लोगों के घर का दरवाजा खड़कांदा, लोग देखते बाहर गधे के उपर भगवान मत्था टेकदे, कोई उत्थे रोटी रख दिंदा है, कोई प्रसाद रख दिंदा है, कोई पैसा ही रख दिंदा है। वो गधा, हुण गधे का मालिक कहंदा लै भी कमाल हो गई, इदां तां मेरे जो मैं भुखा रह रहा सी, खाण पीण का जुगाड़ हो गया मेरा, तो गधा खुश हो रहा है, जिहड़ा निकलदा हाथ जोड़ के प्रणाम करदा मैनूं। हुण गधे नूं नहीं पता सिस्टम प्रणाम किहनूं हो रहा, वो सोचदा मैनूं प्रणाम कीता जा रहा है। हुण 2-4 दिन इदां ही गधे के मालिक ने जिथे भी उन्होंने गधे नूं लैके जाना ना, लोगों ने निकलना, किसी ने झुक के प्रणाम करना, किसी ने इदां मत्था टेकना, हथ जोड़ के खड़ जाना अगे, नाले कुछ प्रसाद रख देना, किसी ने रोटी रख देनी, किसी ने फल फ्रूट रख देना, कि भगवान की मूर्ति अगे मत्था टेकना। पर गधे के मन च की आया, मैं ही मैं है। हुण कहते हफ्ते 10 दिनों च गधे नूं गुरूर हो गया, यार लै हुण तां लोकी मेरे अगे हथ जोड़ के खड़दे है, इन्ना मेरी इज्जत मान हुंदा है, हुण तां मैं कल्ला जिथे मर्जी घुमां, मैनूं मालक मूलक की लोड़ है। कहते जदों शाम नूं मालिक जांदा सी, तां मंदिर नूं ला के रख लैंदा सी, गधे नूं रेस्ट मिलदी सी, सवेर नूं फिर बन के तुर पैंदा सी। पर हुण रात होई तां गधे ने मन च सोचिया, लै इन्नी इज्जत है, इन्ना मान सन्मान है, लोकी हथ जोड़ते हैं, कोई फ्रूट लैके आंदा, हुण जदों फ्रूट उत्थे रखते गधे नूं भी खिलांदे है। हुंदा ना कई बार कि किसी हाथी नूं तुसीं देखदे हो, हाथी ते बैठा कोई महावत होवे, उहनूं तां खाना दिंदे हो, हाथी नूं भी तुसीं केले दिंदे हो, कोई खाण वाली चीज़ दिंदे हो। हुण गधे नूं भी फल फ्रूट मिलदे सी, गधा बड़ा खुश सी कि हुण तां जिहड़े घर मोरे जाओ लोकी हथ जोड़ते, फल फ्रूट खाण नूं दिंदे, हुण मैनूं मालिक मूलक की लोड़ है। जदों मालिक ने लाया, अद्धी रात नूं गधा दौड़ गया कि हुण मैनूं की लोड़ है। हुण सवेर होई तां गधा कहंदा लै हुण तां हर घर दे अगे जाके मैनूं इज्जत मान मिलदा। पहले घर दे अगे गया, जाके ढेंचू ढेंचू कीती, जिद्दां ही ढेंचू ढेंचू आवाज़ मारी, जिथे पहला लोग ढेंचू ढेंचू सुन के ਉਹਦੀ आवाज़ सुन के दरवाजा खोल के हथ जोड़ते सी, हुण जदों दरवाजा खोलिया, वो आ कहता गधा साडे घर मोरे ढेंचू ढेंचू कर लगा, चक्किया डंडा ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ मारिया। गधा अगले घर गया कि लगता ये तो गलती हो गई, पछाणिया नहीं मैनू, अगले घर गया, उत्थे भी आवाज़ मारी, उत्थे भी निकलिया, उन्होंने भी 2-4 डंडे मार दिते, तीजे घर गया, उत्थे भी डंडे पे। वो गधा बैठ के सोचे हो की गया इन्होंने, इन्नी जल्दी भुल गए, कल मेरे अगे हथ जोड़ के खड़े सी, पैरी हथ लाते सी, खाण नूं फल फ्रूट दिंदे सी, अज मैनू डंडे पैंदे पे, की हो गया? हुण गधे नूं कौन समझावे? वो काका वो वडियाई तेरी नहीं सी, तेरे सिर ते मालिक दा हथ सी, तां तेरी हर जगह इज्जत हो रही सी, तां तैनूं हर जगह फल फ्रूट मिल रहे सी, क्योंकि तेरा मालिक तेरे नाल सी। हुण मालिक तो दूर हो गया, मैनूं मालिक दी की लोड़? लोकी मेरे अगे हथ जोड़नगे, मैनूं फल फ्रूट खिलाउणगे, मेरी बड़ी इज्जत है, तो हुण मालिक तो दूर हो के देख लै, फल फ्रूट नहीं डंडे ही मिल रहे हैं, तैनूं बेकदरी हो रही है तेरी। गधे नूं समझ नहीं आया, क्योंकि उहनूं की समझ आनी, वो तो हैगा ही गधा, पर तुसी तो इंसान हो ना, क्या तुसी भी? इसलिए समझ लो कि इज्जत मान सन्मान उन्होंने ही मिलेगा जिहदे सिर ते मालिक दा
ਹੱਥ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਲੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹਰ ਦਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਡੰਡੇ ਹੀ ਪੈਣੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਡੰਡੇ ਹੀ ਪੈਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਧਰਮਰਾਜ ਜਗ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਬਈ ਸਾਧੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਪਛਤਾਏਗਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਹੀਂ, ਪਛਤਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਣੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਭਗੌੜਾ ਬਣ ਕੇ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਭਗੌੜਾ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡੰਡੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗਧੇ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚੂ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਫਲ ਫਰੂਟ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਡੰਡੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਜਦੋਂ ਡੰਡੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਧੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਕ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਧੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਝ ਢੋਣਾ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬੋਝ ਹੀ ਢੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਔਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਧੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਕੁਛ ਭਰਮ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੀਟ ਨਾ ਖਾਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ ਜਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋ, ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋ। ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਹੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਹਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ। ਔਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੈਲ ਲਾਈ ਵਿਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਰਥ ਕਰੋ। ਟੈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਕਹਿਣਾ, ਦੱਸਣਾ। ਲਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠ। ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਟੈਲ ਲਾਈ ਵਿਜ਼ਨ, ਇਹ ਉਹ ਡੱਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਝੂਠ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣਾ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ।
ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 'ਚ? ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਖਬਰ, ਇੰਨੇ ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਏ, ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਖਬਰ, ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ? ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਭਾਈ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਬੰਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਨਿਯਮ ਤੋੜ ਦਿਓ ਦਰਬਾਰ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਬਰ ਲੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ? ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਹੁਣਾ ਕੀ ਉਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਚਰਾ ਖਿਲਾਰ ਦੇਵੇ, ਆਇਆ ਕਚਰੇ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਕਚਰਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਿਕਲ ਜਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਹੈ ਜਿਆਦਾ ਆਂਦਾ ਕਚਰਾ ਹੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਘਰ 'ਚ ਖਿਲਾਰਿਆ ਕਚਰਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖਬਰ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ 1000 ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਸੋਚੇ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਇੱਕ ਤਰੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਰੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਐਕਸਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੀ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਐਕਸਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 에ਅਰ ਹਵਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ। ਇਹ 'ਚ ਫਰਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ?
परमात्मा ने हवा बनाई, कहते जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश, और हवा की कमी है। हुण तुसीं जिन्ने मर्जी लंबे लंबे साल हो, इत्थे कमी आ जाएगी हवा की, क्योंकि रब दियां बनाईयां दातां की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन एक वो चीज़ है जिन्होंने कहते प्योर करके कुछ कैमिकलों के जरिए उन्होंने सिलेंडर के अंदर रखा जाता है, जिदा कि क्या है ना, उन्होंने ठंडा करके बिल्कुल जमाया जाता, फिर सिलेंडर अंदर रखा जाता है। जरा गौर करना, 100% शुद्ध ऑक्सीजन लिखा भी होंदा है। जरा समझना सारिਆਂ ने। ये उसी तरह जिदा ना एक गाँव के दुध नूं तुसीं डब्बा बंद कर लेंदे हो, तो डब्बे विच बंद करके तुसीं रख दिंदे हो फ्रिज दे विच, बोलो समझते हो? या फलों के फ्रूटों के जूस के कैमिकल इकट्ठे करके तुसीं उन्होंने डब्बे 'च पैक करके रख देंगे, 6 महीने खराब नहीं होंदा। वो तो डेट भी होंगी है 6 महीने 18 महीने वैलिडिटी होंगी कि नहीं। पर जरा दसो जो प्योर फलों के रस में ताकत है वो डब्बे 'च होएगी, वो कई बीमारियां भी होंदियां हैं। समझ रहे हो कि नहीं साडी गल? इसलिए अज कई कहते हैं कोरोना करके ऑक्सीजन की कमी है, सानू साह लैन च दिक्कत है। तो असीं एक गल दसांगे, परमात्मा के घर च किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो कमी की गल आती है ना, ये बाहर नहीं है किते, ये साडे माइंड च ही है। हुणे बंदे नूं कोई बुरी खबर सुना दी जाए तो बंदे नूं उदां ही साह लेना औखा हो जाता है। समझते हो कि नहीं? कई बार बंदा कपड़ा ही इतना टाइट जिहा पा लैंदा है कि बंदा कहता ओह मेरा साह लेना औखा हो गया, घबराहट होण लग पई मैनूं। हुण बंदा पुछे ऑक्सीजन की कमी है? नहीं। हुण इत्थे भी एक गल खास ख्याल रखना कि जिन्हों के घर च ना लगता किसी को माता पिता बीमार है या इदा इन्हों साह औखा आ रहा है, तो असी 2-4 चीज़ां दसनियां चाहांगे कि उन्होंने समझ लियो कि परमात्मा के हुंदियां किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस इत्थों पहली गल है डर छड्डो। इत्थों की छड्डना है? डर छड्डो। क्योंकि जो बंदा डरदा है घबरांदा है तो घबराहट में तो उदां ही साह बंदे का औखा हो जाता है, उद्दे बंदे का दिल तेज तेज धड़कन शुरू हो जाता है। इसलिए जो तुहानूं घर च लगे कोई बजुर्ग है और उन्होंने ऑक्सीजन की कमी है तो ज़्यादातर की होंदा, उन्होंने सीधे लटाया होंदा है, सिर के थल्ले सराहना दिता होंदा या पिछों थोड़ा चक्या होंदा, जिद्दां हॉस्पिटल के बैड होंदे ने इदां। तो तुसीं कदी तंदुरुस्त बंदा इदां लेट के देख लो, 2-4 सराहने पिछे रख के ना इदां लत्तां सीधियां इदां करके, तो तुहानूं आप साह लेना औखा हो जाएगा। जो लगे कि साह औखा आ रहा है तो बड़ी आसान जी चीज़ है कि चौकड़ी मार के बिठा दो, या फिर जिद्दां कुर्सी ते असीं बैठे हैं, समझ हो कि नहीं, इदा थोड़ा अगे नूं हो के, जब चौकड़ी मार के बंदा बह थोड़ा अगे नूं हो के, जरा समझ लेना सारे ये दस रहे हैं तुहानूं। और जे लगता कि वाकई इनू ज़्यादा साह लैन च दिक्कत है तो उसके सामने ना दूर एक पखा चला दो, वो मूँह करके, और फिर उन्होंने कहना नक के जरिए श्वास अंदर लिया, 1-2 सैकंड रोक के मूँह के जरिए छड्ड, जो लेना है पूरा पेट फुल करना है, जो छड्डना है पूरा पेट अंदर नूं खिंच लेना है। 10 मिनट इदा कराओ, सामने पखा चला दो, यदि हवा वो फेस से पै, लागे भी नहीं बहुता करना, जिदा समझ लो बैड के पिछले पासे पखा रखता, उन्होंने कहना उठ के बह जा। 5-7 मिनट कराओ तो तुम पाओगे कि वाकई उन्होंने रिलीफ मिल जाएगी। और अगर रोज़ 10 मिनट इदा कर लवे तो उन्होंने कभी जीवन च ऑक्सीजन लैन की जरूरत ही नहीं पेगी, क्योंकि परमात्मा ने साढ़े अंदर ही बहुत कुछ रखा हुआ है, बस सानू ढंग तरीके विधि नहीं आती। और बंदा की कहता है ऑक्सीजन की कमी, तो याद रखो जी सिलेंडर च पाई जाती है ना, ये तुहाडी बॉडी वास्ते इन्नी सेफ नहीं है जिदा डब्बा बंद जूस, डब्बा बंद दुध। क्योंकि जे परमात्मा ने सिलेंडर च ही पानी सी ऑक्सीजन, तो फिर परमात्मा बच्चे वाले कि सिलेंडर दे के भेजदा, लै भी सिलेंडर लैके पैदा हो। तो दसना चाहते हैं तुहानू कि जो नैचुरली तौर पर सानू चीज़ मिल सकती है ना, इसलिए इन्हू कहा गया एयर, जो कुदरत ने दी एयर यानी हवा। हवा के अंदर की होंदा है? हवा के अंदर प्राण वायु है, इनू प्राण वायु कहा जाता है। पर जो सिलेंडर के अंदर है उस सिर्फ ऑक्सीजन है, उस प्राण शक्ति नहीं है। समझना जरा सारे आ जो तुसी कुदरत तो लैंदे हो ना, ये अंदर प्राण शक्ति है जो तुहानू जीवन दिंदी है। समझते हो? इनू जिन्ना अपने अंदर लाओगे तो जीवन बढ़ता चला जाएगा। पर जो इनू लेना छड्ड के तुसी सिलेंडर के सिर पर आ जाते हो, उत्थे तुहानू गैस जरूर मिलती है ऑक्सीजन की, पर प्राण वायु प्राण शक्ति नहीं तुहानू मिलती। इसलिए जेडे बंदे सिलेंडर के
सहारे तुरते हैं वो जल्दी मर भी जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अंदर सिर्फ हवा जा रही है, गैस जा रही है, उन्होंने अंदर प्राण शक्ति तो जा ही नहीं रही। और प्राण शक्ति साडा जीवन है। समझ आ रही है साडी गल? साडे अंदर वध तो वध प्राण शक्ति जानी चाहिए, और प्राण शक्ति है वायु च है जो इस वेले है चारों तरफ, ये जीवन है। तो जी असी सिलेंडर तो लैनी है, वो सिर्फ ऑक्सीजन है जो मैडिकली तौर पर तैयार की गई है, वो सिर्फ तुहानू फेफड़े अप डाउन करेगी वो, पर प्राण शक्ति नहीं मिलेगी। तो ही तो तुम देखोगे जे उच्च प्राण शक्ति होंगी तो कईयां 4-4 सिलेंडर चढ़ाए जाते फिर भी मर जाते हैं। तो भाई बचिया क्यों ने? क्योंकि ये सिर्फ गैस है, प्राण वायु नहीं है, प्राण शक्ति नहीं है। प्राण शक्ति कित्थे है? आ साडे चारों तरफ। इसलिए बड़ा सौखा तरीका है, जो मैडिटेशन कर दो, ध्यान कर दो, बैठ जाओ, गहरा श्वास लो। कई जीव कहते रात को सानू नींद नहीं आती, तो जरा गौर करना, जिन्हों सीधे लेट के ना साह लैन च दिक्कत होवे, वो उल्टा लेट जो पेट के पल, पेट के वल लेट के सिर एक पासे कर लो, शरीर में बिल्कुल रिलैक्स कर दो, तो तुम पाओगे कि सीधा लेट के भी ऑक्सीजन लैन च दिक्कत है, साह लैन च दिक्कत है, यानी बंदे लगता ब्रीदिंग हैवीनेस है, भारापन है, तो फिर उल्टा लेट के ना गर्दन एक पासे करके शरीर को रिलैक्स कर दो, हाथ इदा रख लो, पिछे को कर लो, जिदा ईजी लगे। तुम देखोगे कि 20% तुहाडा जिहड़ा साह लैन का जिहड़ा ना वो दिक्कत है खत्म हो जाएगी। ये तुहाडी खातर दस रहे हैं, असीं तुहानूं तैयार कर रहे हैं। इसलिए रोज़ सवेरे खाली पेट अगर 10 मिनट तुसीं ये कर लवो, जिदा दसिया बैठ के, जिहड़े दरबार ते ध्यान करते हैं उन्होंने तो 40 मिनट कराई दई असीं, पहले या गौंस, फिर हू की ध्वनि, फिर हम की ध्वनि, यही तो होंदा है। तुहानूं लंबी ऑक्सीजन लैके, यही तो ध्यान दी विधियां है कि तुसीं फिट रह सको, तंदुरुस्त रह सको, कोई बीमारी तुहाडे लागे आवे ही ना। इसलिए 10 मिनट रोज़ ये प्रैक्टिस करिया करो। जिन्हों एक घर च प्रॉब्लम है उन्होंने ये दसो कि भाई तेनों सिलेंडर के सहारे जाने की लोड़ नहीं, क्योंकि सिलेंडर च तेनों ऑक्सीजन तो मिल जाएगी, प्राण शक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि प्राण शक्ति सिलेंडर च नहीं बंद करके दी जाती। समझते हो कि नहीं? जिदा कह लो कि डब्बा बंद जो दुध है ना, वो दुध तो जरूर मिल जाएगा, पर वो शक्ति जो तरो ताज़ा दुध च होनी है, वह डब्बा बंद च नहीं मिलनी। वो जूस दे विच ताकत, विटामिन्स जो ताजे ताजे जूस तेनों मिल जाने हैं, वो 6 महीने बाद डब्बा बंद जूस चो तू कट के पीऊँगा तो जूस जरूर मिलेगा, पर वो तेनों वो शक्ति विटामिन्स नहीं मिलने। इसी तरह प्राण वायु साढ़े चारों तरफ है, और यदि ना कभी कमी आई है ना आ सकती है। इसलिए असीं यही कहांगे सिलेंडर तो बचो, एवं सिलेंडर पिछे ना दौड़ो, मैनू गैस दे दे, मैनू गैस सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए है, नहीं। एक बार वो सहारे चले गए तो फिर लंग्स खत्म। तुसीं कहना जी सत्संग किधर लै गए? क्योंकि अज की जरूरत के मुताबिक समझा रहे हैं तुहानूं, क्योंकि काफ़ी जीव आ 2-4 दिनों साढ़े को फोन आ रहे हैं, मालको साह लेना औखा, साह लेना औखा। एक बारी ये दस ही दईए कि भाई ऑक्सीजन की तो कमी है ही नहीं, एयर की तो कोई कमी है ही नहीं, क्योंकि जे वड आप ते वड तेरी हवा किहने बनाई है, जब वह कोई अंत नहीं, ये हवा का अंत कितना हो सकता है, पानी का अंत कितना हो सकता है? कई कहते पानी खत्म हो रहा, कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा दी दातां दा अंत कभी हो ही नहीं सकता, वो बेअंत है। ये सानू जिन्ना मर्जी भरमाई जाओ, पर जिहड़े रब दे उत्ते विश्वास रखने वाले वो कभी इन्हां भरमां च नहीं पैंदे। वो तो कहते जब मेरे मालिक दी रहमतां दा कोई अंत नहीं, वह कोई अंत नहीं, तो हर चीज़ बनाने वाला भी तो वही है। बस कला आनी चाहिए है, एक युक्ति ये समझ लैनी। तुसीं समझ गए कि नहीं? जिहड़े घरां च बजुर्ग है उन्होंने तो जरूर है प्रैक्टिस रोज़ 10 मिनट करनी चाहिए है। और जिन्होंने लगता है घर च इस वेले बहुत ऐसे है, काफ़ी फोन है जी बड़ी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कमी नहीं है। सोचो मेरे मालिक का दिता सब कुछ भरपूर है, पर जे डर गए तो फिर डर दे नाल तो उद्दां ही होना है। जिद्दां हुण सत्संग टाइम तो काफ़ी हो गया, पर जाते जाते आखिरी एक छोटी जी साखी के नाल असीं सत्संग की समाप्ति करांगे कि जुनेद बगदादी एक बहुत बड़े फकीर है, बहुत बड़े फकीर होए सी बगदाद के अंदर, जिन्होंने जुनेद बगदादी कहा जाता है। तो एक दिन रात की गल है कि जुनेद बगदादी इबादत पे बैठे हैं, इबादत तो जो उठे तो उन्होंने एक साया देखा, उठ के उस साए के पिछे गए, रस्ते च रोकिया उस साए नूं, कहा साए तू कौन है? तो उसले उस साए ने कहा मैं मौत हाँ। की है? मैं मौत हाँ। वो कहते तू इत्थे क्यों आई है? तो उस वेले उन्हें कहा दरअसल बगदाद अंदर महामारी फैलनी है,
ਕੱਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ 500 ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ 500 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਆ? 500 ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਮੈਂ 500 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਜੁਨੈਦ ਬਗਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਐਸੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ 5000 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਬਗਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 500 ਲੈਣ ਆਈ ਆ, 500 ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆ, ਇਹ 5000 ਕਿੱਦਾਂ ਮਰ ਗਏ? ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ। ਮੌਤ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ 500 ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ 5000 ਲੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਨੈਦ ਬਗਦਾਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੱਬਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਤ ਨਾ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਇਆ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਜੁਨੈਦ ਬਗਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੌਤ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 500 ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 5000 ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ 5000 ਕਿੱਦਾਂ ਮਰ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਤਾਂ 500 ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ 500 ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 500 ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 5000 ਕਿੱਦਾਂ ਮਰ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4500 ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਡਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 500 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਰੇਸ਼ਾ ਭਰ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ, ਖੰਘੇ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਕਦੀ ਕੈਪਸੂਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਫ ਲੈਣੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਊਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਹ ਔਖਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਰਾ ਸੋਚੋ 2.5-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਛਾਤੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਛਾਤੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇਹ 5 ਲੱਖ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਡਰਨਾ ਹੀ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਡਰ ਮੌਤ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜੀਣਾ ਝੂਠ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ? ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੀਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਮਦ ਦੀ ਗਰਦਨ ਜਦੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਜਲਾਦ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਸੀ, ਸਰਮਦ ਮਸਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਮਦ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ, ਸਰਮਦ ਗਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਲਾਦ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਾਦ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਉਹ ਜਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਚੁੰਮ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨੇ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੱਸ ਕੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਬਨੇ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਨੂੰ ਊਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੂੰ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ, ਲੈ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਊਂਟ, ਇਬਨੇ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਊਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਂਦਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ 'ਚ ਐਸਾ ਖਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਮੇਰੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ
ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਲ ਵਰਦਾਨ ਲੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਣਕਸ਼ਿਪੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਮਾਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਤਰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਰੇ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਲੈ ਲਏ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪਾਏ ਕਰ ਲੋ ਬਚਣ ਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਡਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਡਰ ਨਾ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਂ 500 ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ, 4500 ਤਾਂ ਡਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਛਾਤੀ ਜਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਮਾਮੂਲੀ ਰੇਸ਼ਾ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੇਸ਼ਾ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਖੰਘਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਖੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਖੰਘ ਘਟ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਲੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਕਵੇ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਡਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਾਜੂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਸੈਂਡ ਓਏ ਕਰੋਨਾ ਓਏ ਕਰੋਨਾ ਓਏ ਕਰੋਨਾ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ ਡਰ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ, ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਰਮਦ ਜਿੰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਗਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਕ ਨੂੰ, ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਤਾਂ ਜਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਚੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਏ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਗੌਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਡਰਨਾ ਜਦ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ। ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਸਟਾਮ ਲਿਆਓ, ਲਿਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਗੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਟਾਫਟ ਡਾਇਲੋਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਈਏ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਲੈ ਵੀ ਪੱਕਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਾ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲਾਈਨ ਉੱਥੇ ਲਵਾਈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਪਰੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ।
नहीं तो ऐसे भी शायद डरे बैठे होंगे, मास्क मूस्क ला के बैठे होंगे, पर ही लवाए लाओ यार की साडे मूहरे आ गए है। ये तो मालिक की रहमत की तौहीन है, समझते हो कि नहीं? मालिक की रहमत की तौहीन है। मालिक पर विश्वास रखो, मालिक पर यकीन रखो, क्योंकि जदों असीं छोटी छोटिया बीमारियां तो डर जाते हैं तो असीं अपने मालिक दे अपने अंदर वसदे वो मालिक की बेइज्जती करते हैं। किद्दां बेइज्जती करते हैं? वो भी रब भी कहता होएगा मैं एड्डी वड्डी ताकत तेरे अंदर बैठा हाँ, तैनूं मेरे ते यकीन नहीं, तो बाहर छोटे ਜਿਹੇ घटाणु तो डरी जाता तू। रब की बेइज्जती होई कि नहीं? हुण ये तो उही गल हो गई कि अंदर तुहाडे DGP बैठा होवे तो तुसीं सिपाही तो डरी जावो, एक हवालदार तो डरी जावो। DGP समझते हो? चलो SSP कह दिंदे, DGP कई नहीं समझ आती। DGP हुंदा जिहड़ा पूरे जिद्दां कह लो स्टेट का, पूरे स्टेट का जो पुलिस का हैड हुंदा है, जिहदे अंदर जिन्ने SP है, IG है, DIG सारे उहदे थल्ले सनी सब का हैड हुंदा है, जिहड़ा पूरे स्टेट के पूरी पुलिस को कंट्रोल करता है। SSP सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करता है, पर DGP पूरी स्टेट को कंट्रोल करता है। हुण जिहड़ा एडा वड्डा फ्रेंड ਉਹਦੇ ਕੋਲ बैठा होवे, DGP बैठा होवे ते एक सिपाही जाए कंबल लग जाए है, वो DGP मेरी बेइज्जती कर लगा यार, तू मेरे होंदे सिपाही तो डरी जाता है, एक हवालदार तो डरी जाता है। इदां ही जदों तुसीं बीमारियां तो डरदे हो ना, तो रब भी कहता होएगा वो मेरे हुंदियां मैं दो जहानां दा मालिक, पूरे ब्रह्मंड दा मालिक, वो मैं तेरे अंदर बैठा है साक्षात अपनी रहमतां दा भंडार लैके, तो तू किहड़ियां चीज़ां तो डरन लगा है? ये बेइज्जती नहीं होती? ते क्यों अपने मालिक की बेइज्जती कर रहे हो? अपने मालिक पर विश्वास करना सीखो। जिद्दां असीं कई बार दसी, अज भी कहांगे आई एम द सन ऑफ गॉड, नो ईवल कैन टच मी। कोई बीमारी, कोई शैतान, कोई बुरी चीज़ मैनू छू नहीं सकती, क्योंकि मैं अपने मालिक का बच्चा है। दैट पावरफुल गॉड इज माई फादर। वो शक्तिशाली परमात्मा मेरा पिता है, मेरा जन्मदाता है। इसलिए जिहदा पिता एडा शक्तिशाली होवे, वो बच्चा कमज़ोर नहीं हुंदा, फिर कोई चीज़ वो लागे आ ही नहीं सकती। अपने आप को कमज़ोर ना समझो, कह दो मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मिट्टी का शरीर नहीं हो तुसीं एक शक्तिशाली। इसलिए हुण सत्संग नूं समाप्ति तरफ लैके चलिए। पहले ही दस देंगे कि जो फकीर हैं खुदा के वो सबसे मोहब्बत करते हैं, जो भी आया दर पे वो सबकी झोली भरते हैं। तो यही तो कोशिश होंगी रब के फकीरां दी कि जो भी दर पे आवे उसकी झोली भर के तोड़िए। तुहानू की लगता भरी कि नहीं तुहाडी? अच्छा किहनूं मैनूं लगदा? तो फिर कह दो मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरी झोलियां रहमतां नाल, मेरियां झोलियां रहमतां नाल, मेरियां झोलियां रहमतां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। और हुणे कोई भी कहना है मैं एक शक्तिशाली, मैं एक शक्तिशाली, मैं एक शक्तिशाली। क्योंकि जो आत्मा मानते हो ना फिर परमात्मा, फिर प्रभु, तो जो शरीर मानते हो फिर दुनिया। समझते हो अपने? इसलिए जिदा दसिया श्वास गहरा लेना है, क्योंकि श्वास ही शरीर और आत्मा को जोड़न वाली एक कड़ी है। दस दईए तुहानूं, ये ध्यान की गल है एक, जो कि सारे नहीं दसते। साडा शरीर और साडी आत्मा दे विच जो सूत्र है ना, सूत्र का मतलब डोर, जिन्हें आत्मा और शरीर को बन्निया है वो साडे श्वास, ये श्वासां की डोर है। समझदे हो तुसीं? इसलिए कहते ना इस जिंदगी के दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, ये दोनों जहां के दरमियान बस फासला है श्वास का। जो चल रही तो ये जहां, जो रुक गया तो वो जहां। ये श्वासां की डोर ही है, टुट गई तो आत्मा शरीर में छड्ड दिंदी है, जुड़ी है तो आत्मा शरीर च रहिंदी है। इसलिए मैਡੀਟੇਸ਼ਨ में श्वास को गहरा रखा जाता है, क्योंकि जिन्ना असीं श्वास से ध्यान देंगे हैं, शब्द के नाल श्वास चलाते हैं, उन्ना साडा आत्मा का कनैक्शन मजबूत होता है, उन्ना आप अपनी आत्मा के नेड़े जाते हैं। और जिन्ना आत्मा के नेड़े जाते हैं आत्मिक शक्ति सानू मिलती है, और जिहड़ी आत्मिक शक्ति सानू मिलती है परमात्मा तो मिलती है, क्योंकि आत्मा उहदी अंश है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए जिन्होंने नामदान दरबार तो लिया उन्होंने दसिया गया कि जो सिमरन करना कितना गहरा श्वास लेना है।
ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਾਦ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਉਹਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਗਧੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਦਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੰਡਾ ਹੀ ਪਏ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਰੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕਲਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਡੰਡੇ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੱਚਾ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਲਿਕ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਅੱਜ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।